जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सबનું સ્વાગત છે આ दिन विशेष एतवारी सभा ਵਿੱਚ મનોરંજન के साथ एक्साइट से आज ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਨ प्रार्थना ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਵਰ ਕੇ ਉਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਗਾ ਸਾਥ ਦੇ O Shalamantra Balaba Sakula Corporation the Santan de Shalamantra Balaba Sakula Corporation the Santan de O re Baba Baba Hunga Barabasaliga Barabasana Masani Bon Santan de O Shalamantra Balaba Sakula Corporation the Santan de Akradikra Liga Baliga Hunga Barabasaliga Barabasana Masani Bon Santan de O Shalamantra Balaba Sakula Corporation the Santan de Shalamantra धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर तुहाड़ी वर्गा कोई नहीं से परमेश्वर से महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे तुहार लग धन्यवाद पिता परमेश्वर का सांतान रे ओ शलामांद्रा बाला बाउसा कुला को प्रेषण का सांतान रे शलामांद्रा बाला बाउसा कुला को प्रेषण का सांतान रे आक्रडीकरा लेगा बालेगा बाउंगे बरबसा लेगा बरबसा नमसाने ने बोनी का सांतान रे ओ शलामांद्रा बाला बाउसा कुला को प्रेषण का सांतान रे ओ धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर तुम्हारे प्रेम दे तुम्हारी भलाई दे तुम्हारी कृपा दे धन्यवाद तेरे परमेश्वर Shliga Santandre, O Shalamantra Bala Bausa Kula Shliga Santandre, to her name, Jotan, to her name, Mahima, the Pita Parmeshwar, धन्यवाद करता परमेश्वर का सांतांद्रे ओ शलामांद्रा बाला बौसा कुला को प्रेषण का सांतांद्रे धन्यवाद करता परमेश्वर तुम्हारे सारे आशीष दे पिता परमेश्वर धन्यवाद करता सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 122 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 6 ਤੇ 9 ਆਇਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਵਿੱਚ शांति ऐसे तुहाड़ी महला विच शांति होवे मेरी बराबरी ऐसे साथिया दी खातर मैं कहांगा तुहाड़ी नाल शांति होवे प्रभु मेरे परमेश्वर दे घर दी खातर मैं तेरी भलाई मंगांगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਰੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਗਾ ਸਾਂਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗਾ ਸਾਂਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਰੇ ਬਾਬਾ ਹੁੰਗੇ ਬਰਬਸਾਲੇ ਗਾ ਬਰਬਸਾ ਨਗਸਾਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਨੀ ਗਾ ਸਾਂਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗਾ ਸਾਂਟਾਂਡ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਲੀ ਗਾ ਸਾਂਟਾਂਡ ਰੇ ਓ ਰੇ बाबा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने के रोबोनी का सांतांड रे ओ शलमांग रबाला बाउसा कोला को प्रेषली का सांतांड रे शलमांग रबाला बाउसा कोला को प्रेषता ओ ब्रकड़ा भद बड़ी कली का सांतांड रे शलमांग रबाला बाउसा कोला को प्रेषली का सांतांड रे आक्रडीकरा लेगा बालेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने के रोबोनी का सांतांड रे ओ धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ प्रार्थना
करता परमेश्वर फरसाद कोमा दे शांति दे धन्यवाद करता परमेश्वर का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाउसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाउसा कोला को प्रेषण ओ प्रकट बग बड़ी कलिंग साथ टाट रे शलमांग रबाला बाउसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे ओ धन्यवाद करता परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होंगे अते संसार दे कोमा विच प्रबल होंगे प्रभु यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद करता परमेश्वर का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे ओ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बराबर सालेगा बराबर सनागा साले रे बोनी का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण ओ धन्यवाद करता परमेश्वर संसार दे कोमा विच शांति दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर भाईचारे प्रेम दे ले धन्यवाद करता परमेश्वर का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहोसा कोला को प्रेषण का साथ टाट रे आक्रडिकरा लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगा साने ने बोनी का साथ टाट रे ओ धन्यवाद कर पिता परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद कर सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चला सकते हो महिमा पड़ोसी ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਦਇਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੋਕਸ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਯੋਗਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਨਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਾਓ ਯਹੋਨਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਆਓ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਵਚਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੋਈ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਦਾਖਲਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵਾਓ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਾਖਲਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਆ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੱਚੀ ਦਾਖਲਤਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਵਾਓ। ਨੈਕਸਟ, ਜੋ ਡਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਫਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਡਾਲਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਫਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛਾਂਟਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਡਾਲੀ ਫਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਟਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਪੈਸਿਟੀ, ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲਟੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਘੱਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਕੁਛ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕ ਜਿੱਤੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਬਣੂ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈ, ਕਮ ਔਨ, ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਡਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਲਦੀ ਉਹ ਕੱਟ ਡਾਲਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਫਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛਾਂਟਦਾ। ਔਰ ਛਾਂਟਦਾ ਕੀ ਆ? ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 11:30। ਸਤਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਏ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾਏ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾਏ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਡਨ ਦ ਸੋਲ
ਉਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜੇਮ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਜੇਮ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਖਿਆ ਸਤਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਇੱਕ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਆ ਬੁੱਧੀ? ਕੀ ਆ? ਦਰਸ਼ਨ। ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2+2 4 ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਅੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਆ। ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ ਅੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ? ਮੁਰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਈ, ਵਿਜ਼ਡਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ 100 ਵਿੱਚ 100 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ? ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ, ਸਿੰਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਤਮਾ ਨਾ ਜਿੱਤੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੱਸ ਲਓ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋਨਾ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ। ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਜੋ IPS ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਨਾ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਓ ਬॉय, ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰੈਵੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਤਾ ਜੋ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਆ? ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਆਇਆ? ਮੂਸਾ ਔਰ ਐਲੀਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਤੇ ਐਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਸੀ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਓ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ ਜਾ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪੈਸਾ, ਸਨਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ? ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾरों। तो मेरे को पैसा क्यों नहीं होएगा? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं बुद्धिमान है। हालेलुया। मैनू पता की करना। हालेलुया। यही है जो प्रभु यीशु इसे
ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ क्षमता ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ क्षमता ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ क्षमता ਦਾ ਵਿਕਾਸ, क्षमता ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ क्षमता ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ क्षमता ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ क्षमता ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। क्षमता ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ 30 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, 30 ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਲਓ क्षमता ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ क्षमता ਵਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੋਲੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਕੂਬ 4:6। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੇਵਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੈਲਰੀ ਬੌਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸੈਲਰੀ ਬੌਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਓ ਬਾਈ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਆਈ ਗਰੋਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਿਯਮ। ਕਿਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਿਯਮ, ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮ ਔਨ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾ ਕੇ 4 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 1 ਘੰਟਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਵਧੂਗੀ? ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੋਲ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਾਂ,
और सवेर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਰੋ ਖਰਾਬ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਨੇ ਫੜ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਛਲੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਮਾਲ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਮਛੁਆਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ? ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਕੀ ਬਲਿਆ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਕੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਤਮਾਵਾਂ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਅੱਧੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਦੀ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮਛਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮਛਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਇਨਫੈਕਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਧਰ ਜਾਲ ਪਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਵੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਾਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਛਲੀਆਂ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹਾਵ ਦੀ ਉਲਟੀ ਤਰਫ ਡਾਲ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮਛਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ? ਬਹਾਵ ਦੀ ओर। ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹਾਵ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਮਛਲੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਾਵ ਦੇ ਉਲਟੀ ਤਰਫ ਡਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਬੁੱਧੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਲੀ ਦਰਾਜ਼ੇ ਲੈ ਰੇ ਬੇਮੋਨ ਦਰਬ ਆਸਾਕਾ ਬਾਸਿੰਦੇ ਰੇ ਬੇਮੋਰਾ ਸ਼ੇਕੇ ਜ਼ੇ ਗੁਲੋਰਬੋ ਮਾਨਤੇ ਲੈ ਰੇ ਬੇਮੋਨ ਦਰਬ ਮਾਨਤਾਲਾ ਰਾਬਾ ਸਿੰਦੇ ਰੇ ਬੇਲੀ ਬਰੋ ਜ਼ੇ ਰੇ ਬੇਮੋਨ ਦਰਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ, सम्मान नाल, भलाई नाल, फायदे नाल, ग्रहणकर्ता नाल, प्रमोशन नाल, भव्यता नाल, महिमा नाल, कृपा नाल भरिया होया। हालेलुया। अनुग्रह और शांति मेरे जीवन विच वध चुकी आ। मैं दैवीय कृपा च वाधा, मैं स्पीड विच और सटीकता विच वाधा। मेरे खिलाफ बनया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो वड्डा है उस तो जो इस दुनिया विच है।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਪ ਦੀ ਡੋਰੀ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਪੜੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਗ, ਮਨ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, महिमा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भतीजे का नाम अनुराग भारद्वाज है। वो जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसकी गवाही है कि उसे सर्दी, जुकाम और बुखार और खांसी आ रही थी और कब जम गया था। वो मुंह से सांस ले रहा था क्योंकि नाक से नहीं ले पा रहा था। हमारे परिवार के हर एक लोग बहुत परेशान थे उसे लेकर, और उसने पिछले संडे सर्विस को अटेंड किया। उस मीटिंग में जो पास्टर ने प्रार्थना कर रहे थे उसे बहुत ध्यान से देख रहा था, और उस मीटिंग के द्वारा वो चंगा है और आज भी चंगा है। इसलिए मैं पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। अगर तुसीं पहली बार आए हैं तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ हैं। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ताकि अनंत जीवन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ आ सके। अगर पुत्र नहीं आता अनंत जीवन नहीं है। अगर ये प्रार्थना करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ को पुत्र भी आएगा और अनंत जीवन भी आएगा। अपने ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ करो और मेरे पीछे विश्वास नाल बोलो, बोलो हे परमेश्वर, मैं विश्वास करदा यीशु मसीह विच, जिउंदे परमेश्वर दे पुत्र विच। मैं विश्वास करदा कि वो मैनू बचाउण वास्ते क्रूस ते मरे और परमेश्वर ने उन्होंने तीसरे दिन मरिया होया विचों जिंदा किया और वो अज सदा वास्ते जीवित है। मैं अज प्रभु यीशु मसीह नूं बुलाना अपनी जिंदगी विच मेरा प्रभु होने वास्ते, मेरा स्वामी होने वास्ते। अज तो मैं परमेश्वर की संतान है। अज तो मैं बच गया। धन्यवाद पिता परमेश्वर मैनू बचाउण वास्ते। प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमीन। वाओ, जोना ताली बजा सकदे ने वास्ते। अगर तुसी ये प्रार्थना की है तो अज तो तुसी परमेश्वर की संतान हो और अनंत जीवन तुहाडा। इसी आदर और सम्मान दे नाल अपनी पेंट, अपना दसवंध, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हो। धन्यवाद खाते, धन्यवाद खाते, धन्यवाद। जो परमेश्वर तेरे मुफ्त दिता अनंत जीवन, सो आभारी मन तो प्रभु ने अपनी भेंट दवो, अपना दसवंध। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन्हां भेंटां वास्ते, इन्होंने लियाउण अवसर देने वास्ते, बुद्धि और ज्ञान देने वास्ते। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये मौका जो असीं दिता, इसकी वधिया फसल साडे तक तेजी नाल आ रही है यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुहाडे वचनां दे अनुसार असीं इन्हां भेंट दे उपर तुहाडी शीशा दा आह्वान करदे हां, बढ़ोतरी दे नियम नूं बोलदे हां, तुहाडे राज वास्ते इस्तेमाल करने वास्ते घोषणा करदे हां। और मैं प्रार्थना करदा प्रभु हर व्यक्ति जिन्हें अपना दसवंध दिता, पार्टनरशिप दी है इस हफ्ते वड्डी गवाही नाल लौट के आउणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। पैसे कमाउंदे नवे आइडिया, नवे दरवाजे खुल रहे यीशु मसीह दे नाम दे विच। ये मल्टीनैशनल बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम दे विच। इन्हां विच अरबपति, करोड़पति पैदा हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम दे विच। ओ प्रभु तेरा धन्नवाद, तेरा धन्नवाद, तेरा धन्नवाद, तेरा धन्नवाद, तेरा धन्नवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.